Hello and welcome, my dear students, to Mentor Daljit's Take a Kit. As you know, we are learning web development using HTML, CSS and JavaScript. So, ਅੱਜ ਦੇ lesson ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ cover ਕਰਾਂਗੇ what is an array, how it is declared and how can we use arrays and how elements of array are accessed. Apart from this, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ for each statement ਨੂੰ array ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. This is a looping statement और ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ practically implement ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ. But before that, let's understand what is an array. Array basically ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਅਗਰ ਸਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 100 ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. Number 3, number 4, so on. So ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, this is a quite time consuming task. ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ with the help of array. Array ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ variables ਨੂੰ using a single name declare ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. It is an ordered zero indexed collection of values under a single variable name. Arrays are special type of objects and can store multiple data types simultaneously, including numbers, strings and other arrays. JavaScript ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ array ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ same type ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ objects ਰੱਖੀਏ. ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ array ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਤੇ integer ਹੋਣਗੇ, float ਹੋਣਗੇ, character ਹੋਣਗੇ, but JavaScript ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ compulsion ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਹਰ ਇੱਕ element different data type ਨੂੰ ਵੀ belong ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. array ਨੂੰ ਇੱਕ memory location allocate ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਰਡਰਲੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਐਰੇ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਹਰ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੈਕਸ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਐਰੇ ਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਐਰੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਡੇਟਾ ਆਈਟਮਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਦੇ ਅੰਦਰ hello. Next element is 1, then 2, 3, JavaScript, 2.5, true, by and so on. So ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ array ਦੇ ਵਿੱਚ elements ਨੂੰ store ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. For example, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ array ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ array ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. So let ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ declare ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ elements ਨੂੰ store ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1, 12, 2.5, null, John, true, 100. So ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ different type ਦਾ data ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ numbers ਵੀ ਹੈ, floating ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ value ਹੈ ਔਰ boolean values ਵੀ ਹੈ, string value ਵੀ ਹੈ. ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ value ਨੂੰ ਅਸੀਂ try ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਈਏ. So ਇਹ ਇਸ ਦੇ elements ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1, 12, 2.5 ਜੋ ਵੀ data ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ store ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ index ਜੋ ਹੈ ਉਹ actually position ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ elements ਦੀ. So first ਜਿਹੜੀ position ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ start ਕਰਨਾ ਹੈ then 1, 2, 3 so on. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ index ਦੀ position increment ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ. Now let's try to understand ਕਿ index exactly ਕੀ ਹੈ. So index basically array ਦੀ elements ਨੂੰ access ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ location indicate ਕਰੇਗਾ. So first index 0 ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ array ਦੀ total ਜੋ length ਹੈ ਉਹ 10 ਹੈ. It means it can store 10 elements starting from 0 index to 9. So ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ elements ਨੂੰ ਅਸੀਂ store ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ element ਦੇ index ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ value ਨੂੰ ਅਸੀਂ store ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So now let's see ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ example ਨੂੰ consider ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ array ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ length ਹੈ 9. So ਇਸ 9 length ਦੀ array ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ elements ਨੂੰ store ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. So this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ index values ਨੇ ਔਰ length ਹੋ ਗਈ ਹੈ 9. So ਇਸ array ਦੀ ਜੋ first index ਹੈ 0 ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ hello ਨੂੰ store ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. So let's check what is stored at index 4. Yes, what is the answer? Yes, type in the comment box answer what is stored at the index 4. Yes, 0, 1, 2, 3, 4. At the 4 index, the value stored is JavaScript and last element is array indexed at 8. This element is having value 0. Now let's do it practically. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ loops ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਜ changes ਕਰਾਂਗੇ. So ਜੋ JavaScript ਦਾ ਕੋਡ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ. Let me delete this part to avoid any kind of confusion. So ਇਸ part ਨੂੰ ਅਸੀਂ delete ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. So ਅੱਜ ਦੇ lesson ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ start ਕਰਦੇ ਹਾਂ how we can declare array. There are basically different ways to declare array.
ਸੋ ਫਰਸਟ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਈ ਕਾਮਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੋਈ, ਲੈਟਸ ਅਸਿਊਮ ਦ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਹੈਲੋ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ 1 ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ 2 3 then true। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ true ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ without quotes ਤਾਂ ਇਹ boolean value ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। then let me use null and 0। so in this case I have taken this array ਔਰ ਇਸ array ਦੀ ਜੋ length ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 5 6 7। so 7 elements ਇਸ array ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। so this is one way to declare array। ਸੋ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਰੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ console.log ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਰੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਰੇ 0 ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ console.log ਦੇ ਵਿੱਚ error 1 ਲਿਖੋਗੇ then we will be able to access the second element of this array। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਰੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ one by one ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਦੀ ਆਨਸਰ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦਿਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫॉर ਲੂਪ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੈਲੋ ਐਂਡ 1। ਅਸੀਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਇਨ ਦਾ ਕੋਡ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1। ਸੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੈਲੋ ਐਂਡ 1। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦਿਸ ਹੈਲੋ ਔਰ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫॉर ਲੂਪ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਅਸਿਊਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਇੰਡੈਕਸ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਐਰੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਰੇ ਲੈਂਥ। ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ console.log ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ i ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। Now let's check. So hello 1 2 3 true null 0। So these are the elements of array। So ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ for loop ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸੋ array.length ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਰੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਰੇ ਨੂੰ let ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ then array can be reassigned or changed। For example first time ਤੇ ਇਸ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰ ਸੀ। Next time let's assume ਕਿ I want to change this array। Next time ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ array ਨੂੰ change ਕਰਨਾ ਹੈ then what we need to do। So let's see ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ array ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ fruits ਨੂੰ store ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। So let's say this is apple and second is banana and then kiwi then orange and grape। That's it। So this is my array with the name of fruits। Now I want to print the elements of this array। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਆਈਲ ਕਾਪੀ ਦ ਸੇਮ ਲਾਈਨਸ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਰੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਿਊ ਐਰੇ। This is the array or I'll write here array after reassigning the elements। ਸੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ hello 1 2 3 true null and 0 and array after reassigning this is printing apple banana kiwi orange grape। these are the new elements। ਸੋ array completely change ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। let ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ array ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜੋ ਐਰੇ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਲੈਟਸ ਅਸਿਊਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਐਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਾਂਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ then ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਐਰੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ then what will happen। so array after reassigning ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। actually we have received some error messages here। this is type error assigned to constant variable। So assignment to constant variable, we can't reassign
a constant variable. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ array ਨੂੰ constant ਦੇ ਨਾਲ declare ਕਰਾਂਗੇ, const keyword ਦੇ ਨਾਲ declare ਕਰਾਂਗੇ, at that time it is not possible to reassign this array. So this is the difference. So ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ array ਨੂੰ declare ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ using let. So this is the first method. Using let we can declare array. और second method ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ using constant we can declare array, and we have also seen the difference between these two. So I'll put this thing in the comments. This is what we have learned. So second number ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ so I'll put this in the comments. और अगर ਅਸੀਂ constant ਦੇ ਨਾਲ let's assume array ਨੂੰ declare ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ instead of reassigning this अगर ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਕੁਝ ਚੇਂजेस ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਰੇ ਆਫਟਰ ਚੇਂजेस। ਸੋ ਉਸ ਐਰੇ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਚੇਂजेस ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੇਂजेस ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਅਸਿਊਮ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਰੇ ਸੀ, I will change its elements. I'm going to insert here apple. So hello ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਰਸਟ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, this is 0 and 1. One index ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ item ਨੂੰ change ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, this is apple instead of number 1. Now if we will print this array. Now if we will see after changes, it is displaying hello apple 2 3 true, null and 0. Only the indexed one element has been changed. Now you can understand ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ constant ਦੇ ਨਾਲ array ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ elements ਨੂੰ change ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, but we can't reassign it. So instead of let and constant, we can also use var, but it is not recommended. So another method is using let again. So let ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ method ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ array ਨੂੰ declare ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So let array is equal to, instead of writing this in square brackets, we can use here array constructor, और ਅਸੀਂ new array ਲਿਖ ਕੇ ब्रैकेट्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਿੰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। We have written let this is array is equal to new array and then bracket ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ array ਨੂੰ declare ਕਰ, ਔਰ ਇਸ array ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ bracket ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ comma separated declare ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। This is also a common way but not very much recommended, but you should know कि this is a way to declare array. So basically ਅਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ method use ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ square brackets ਹੀ use ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ array elements ਨੂੰ outside this range access ਕਰੀਏ, outside range ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ for example ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ array ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ index ਦੀ value 0 1 2 3 4 5 6 7 लेंथ है और 6 तक इंडेक्स की वैल्यू जा रही है, एंड इफ यू विल ट्राई टू एक्सेस द एरे एलिमेंट एट द नंबर 7, then what it will do. So let's do it कि अगर असी 7th इंडेक्स ਦੇ ਉੱਪਰ अगर कोई आइटम है उसनू प्रिंट करवाइए, क्योंकि 7th नंबर ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ कोई आइटम है ही नहीं है, so ਉਹ किस तरीके ਨਾਲ प्रिंट होएगी, but I want to check this. So we are going beyond boundary. ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਇੰਗ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਐਕਸੈਸ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿਦਿਨ ਦੈਟ ਰੇਂਜ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਐਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਕੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਐਰੇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲੂਪ। ਨਾਓ ਆਫਟਰ ਐਰੇ ਲੈਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ what is for each statement, और for each loop ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, what is its syntax, syntax ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। array.for each ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ function ਲਿਖਾਂਗੇ ਔਰ function ਦੇ ਅੰਦਰ 3 elements ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2 elements index and array they are optional. element ਲਿਖਣਾ compulsory ਹੈ और उस तो बाद ਅਸੀਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ for each statement ਦੀ body ਲਿਖਾਂਗੇ। So that body is actually the code to run for each item. ਹਰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। Now let's do it practically. So ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ I am going to put that in the comments, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ for each statement ਨੂੰ use ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। For each ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ फंक्शन स्पेसिफाई करना है
ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਵਨ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹੇਅਰ योर एलिमेंट कैन बी एनीथिंग। सो ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੇਟਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, whatever you want to write। so I'm going to use element ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। so I'm only using 2 items instead of 3 ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸੋ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल आई वांट टू जस्ट प्रिंट console.log की प्रिंट कराना है ਅਸੀਂ आइटम और इंडेक्स दोनों जो भी ਅਸੀਂ प्रिंट कराना चाहिए। इट मीन्स एलिमेंट और इंडेक्स। लेट्स अज्यूम मैं इंडेक्स प्रिंट कराना है और इंडेक्स तो बाद what I want is कि कॉलन तो बाद वो एलिमेंट प्रिंट हो जाए। सो इट मीन्स कि सानू ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ। ਇੰਡੈਕਸ console.log this ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I want to append with some colon ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ colon ਨੂੰ I have added in the quotes ਔਰ append ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲੱਸ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ concatenation ਦਾ। Don't forget to mention arr.forEach। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ। ਸੋ this is index and then item। So actually ਸਾਡਾ index ਹੈ 0 ਔਰ ਉਸ ਤੇ item store ਹੈ hello। Similarly next 1 ਤੇ 1 2 ਤੇ 2 element store ਹੈ, third index ਤੇ third, fourth index ਤੇ true, fifth ਤੇ null, sixth ਤੇ 0। This is how we can use for each statement to represent our arrays। So for each statement is very useful while using arrays in JavaScript। So ਜੋ elements ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ index ਔਰ element ਨੂੰ access ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। I hope this is clear to you and you will try making your programs using this array and for each state। See you in the next lesson. Till then, keep learning.